அண்மை செய்தியை பார்க்கிறோம். வக்ஃபு சட்டத்திருத்த மசோதாவை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு. மாநிலங்களவையில் வக்ஃபு சட்டத்திருத்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ற அண்மை செய்தியை பார்க்கிறோம். சர்ச்சைக்குரிய வக்ஃப் சட்டத்திருத்தம் இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 2 மசோதாக்களை மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். வக்ஃப் சட்டத்தை திருத்துவதற்கான மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்படுவதை கடுமையாக எதிர்க்க இந்தியா கூட்டணி கட்சியினரும் திட்டம் தீட்டியிருந்த நிலையில் வக்ஃப் சட்டத்திருத்த மசோதாவை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு. வக்ஃப் சட்டத்தில் திருத்தங்கள் செய்ய மசோதாக்கள் இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் சமயத்தில் கடுமையான எதிர்ப்பினை தெரிவிக்க இந்தியா கூட்டணியினரும் தயாராகி வந்த நிலையில் மக்களவையில் வக்ஃப் சட்ட திருத்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு இதனை தாக்கல் செய்திருக்கிறார். வக்ஃப் சட்டத்தில் என்னென்ன திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பது குறித்து நாம் இதில் அறியலாம். வக்ஃப் நிலங்களை கட்டாயமாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். வக்ஃப் நிலமா இல்லையா என்பதை வக்ஃப் வாரியமே முடிவு செய்யும் நடைமுறை மாற்றப்பட்டு பிற நிலங்களைப் போலவே மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் நீதிமன்றங்கள் முடிவு செய்யும் நடைமுறை இந்த புதிய சட்டத்தில் இடம்பெறுகிறது என்று முன்பாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது இந்த சட்டத்திருத்த மசோதா மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jain. Next you will go for Parsi. Next you will go for. Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu. There in our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of India? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again you are trying to experiment that bill. Sir, againly, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system. Answer 3, sir. Basically the 3. Sir, clearly Waqf by use. There is a concept of Waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there is a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody know that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of Waqf by use through this amendment. That means there is going to be dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this cross. There is still bit of justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have no deed.
Therefore, traditionally it is one. Therefore, but my point is there, every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. That should come from the heart. Every legislation has to come from the ruler's duty is to make the decision which come from the heart. Now you are ill motive to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. श्री मोही बुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। சட்ட திருத்த மசோதா மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பிற மதத்தினரின் நம்பிக்கையை அரசு மதிக்க வேண்டும், இஸ்லாமியர்களை குறிவைக்கிறது மத்திய அரசு என்று காங்கிரஸ் சார்பாக இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக டெல்லியிலிருந்து தலைமைச் செய்தியாளர் கணபதி இணைகிறார். அவரிடம் பேசலாம். கணபதி, இந்த வக்ஃப் சட்டத்துல முன்பாக இருந்த என்னென்ன ஷரத்துகள் இப்போ திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கு? சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பட்சத்துல என்னென்ன அம்சங்கள் திருத்தம் செய்யப்பட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது? எதனால காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணியினர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள்? வக்ஃப் சட்டத்திலே திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்காக இன்று 2 மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன என மக்களவை சபாநாயகர் அலுவலகம் இன்று தெரிவித்தது. அதிலே ஒன்று வக்ஃப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் 2024, இரண்டாவது த முசல்மான் வக்ஃப் ரிப்பீல் பில் 2024. இந்த 2 மசோதாக்கள் மூலமாக வக்ஃப் சட்டத்திலே பல்வேறு திருத்தங்களை கொண்டு வருவதற்கு மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அதற்குத்தான் தற்போது காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக KC வேணுகோபால் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார். தற்போது பிற மக்களவை உறுப்பினர்களும் தங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மசோதா அறிமுகமாவதற்கே அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் எத்தகைய சர்ச்சைக்குரிய மசோதாவாக இது இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். இதில் முக்கியமாக இந்த சர்ச்சைக்கு காரணம் என்னவென்றால், இந்த சட்டத்திலே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் திருத்தங்கள் மூலமாக வக்ஃப் நிலங்களை கட்டாயமாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலே பதிவு செய்ய வேண்டும். இதுவரை அது போன்ற கட்டாய பதிவு எந்த நடைமுறையும் இல்லை. ஆகவேதான் இந்த திருத்தங்கள் மூலமாக இத்தகைய மாற்றங்களை செய்வதற்கு மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. வக்ஃப் நிலமா இல்லையா என்பதை வக்ஃப் வாரியமே முடிவு செய்து அதுவே பதிவு செய்கிறது. ஆனால் தற்போது மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கட்டாயமாக பதிவு செய்து வக்ஃப் நிலமா இல்லையா என்பதை மாவட்ட ஆட்சியர் முடிவு செய்ய முடியும். அதுவும் குறிப்பாக அரசு நிலங்கள் வக்ஃப் நிலம் என அறிவிக்கப்பட்டால் அந்த நிலங்களை திரும்பி கொடுக்கும்படி மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிடலாம் என மசோதாக்களிலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது தவிர பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்துக்கு சென்றும் இது வக்ஃப் நிலம் அல்ல, இது எங்களுடைய நிலம் என அவர்கள் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம். பிற வழக்குகளைப் போலவே, அதாவது நிலம் தொடர்பான பிற வழக்குகளைப் போலவே பத்திரங்கள் ஆவணங்கள் மூலமாகவே யாருடைய நிலம் என்பது முடிவு செய்யப்படும். இதுவரை வக்ஃப் நிலம் என அறிவிக்கப்பட்டால் அது வக்ஃப் நிலமாகவே தொடரும் என வக்ஃப் வாரியங்கள் தெரிவித்து வருகின்றன. அந்த சட்டத்தில் தான் தற்போது மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. வக்ஃப் சட்டத்தின் 40வது பிரிவு நீக்கப்படுகிறது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தார்கள். இதை தவிர வக்ஃப் நிலம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை பைசல் செய்வதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் நீதிமன்றங்கள் ஆகியவற்றை நாடலாம் என்பதையும் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் கடுமையாக எதிர்க்கின்றன. இது நன்கொடையாக அளிக்கப்பட்ட நிலங்கள். இந்த நிலங்கள் மூலமாக கிடைக்கும் வருமானத்தை ஏழை மக்கள், மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நலனுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கம். ஆகவே இதிலே மாற்றங்களை செய்யக்கூடாது என அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். நாடு முழுவதும் நிலங்களை பொறுத்தவரை பாதுகாப்பு படைகள் மற்றும் ரயில்வேக்கு பிறகு அதிக அளவு நிலங்களின் உரிமையாளராக உள்ளன வக்ஃப் வாரியங்கள். ஆகவேதான் இந்த சட்டத்துக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த சட்ட திருத்தங்கள் மூலமாக மகளிரையும் வக்ஃப் வாரிய உறுப்பினர்களாக நியமிக்கலாம். இதை தவிர இஸ்லாமிய மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்லாமல் பிற மதத்தவர்களையும் வக்ஃப் வாரியத்திலே உறுப்பினர்களாக நியமன காரியங்களுக்காக நியமிக்கலாம் எனவும் பல்வேறு திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட உள்ளன. ஆகவேதான் இந்த திருத்தங்கள் அறிமுகமாகும் சமயத்திலேயே அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியிருக்கிறது. காங்கிரஸ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ், இடதுசாரி கட்சிகள் மற்றும் பல்வேறு கட்சிகள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க உள்ளன.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் என அந்த கட்சிகளைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவித்தார்கள். இத்தகைய சூழலில்தான் வக்ஃப் என்றால் என்ன, சட்டத்தின் பெயரிலேயே மாற்றம், வக்ஃப் மூலமாக கிடைக்கும் வருமானத்தை முறையாக ஏழைகள், மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நலனுக்கு பயன்படுத்துவதை கண்காணிப்பதற்கான திட்டம் என்று பல்வேறு விதமான நடைமுறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. இதெல்லாம் வக்ஃப் வாரியங்களின் சுதந்திரத்தை பாதிக்கும் என கடுமையான எதிர்ப்பை எதிர்க்கட்சிகள் தெரிவித்து வருகின்றன. இந்தியா கூட்டணி இத்தகைய எதிர்ப்பை தெரிவித்து வரும் நிலையிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தற்போது நிலம் வக்ஃப் நிலம் என அறிவிக்கப்பட்டால் அதற்கு எந்த விதமான முறைகேடு இருக்கிறதா இல்லையா, சரியான முறையில் தான் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை எல்லாம் முறையிடுவதற்கு கூட எந்த விதமான வழியும் இல்லை. வக்ஃப் தீர்ப்பாயங்கள் தான் இதற்கு முடிவு சொல்ல முடியும் என்கிற நிலை மாறி பிற சிவில் வழக்குகளை போலவே வக்ஃப் நிலம் தொடர்பான வழக்குகளும் மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் நீதிமன்றங்கள் மூலமாக பைசல் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். தற்போது திமுகவை சேர்ந்த கனிமொழி இந்த சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார். மக்களவையில் அந்த காட்சிகளை நாம் பார்க்கலாம். திலகவதி, that was to protect the constitution, to imply that the constitution is supreme and it has to be protected. But today we see that this government is blatantly going against the constitution. This bill is just not against the constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. Yes. It shuns justice in every possible way. The bill violates Article 25 and Article 26 of the Constitution, which says we have the right to follow a religion and the rights of the religion to follow and manage its own religious affairs. The bill allows non-Muslims to be a part of the work board. Like many people here have raised a question that will it be possible for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple? Yes. Would you allow that? No, also Sikhs. And Sikhs? Parsis? Would you allow that? No. But then, why should somebody who does not believe in a particular religion have the right to make decisions on behalf of that religion? Is this not unfair? Is this not against the law of justice? And it is a direct violation of Article 30 of the Constitution, which deals with the minorities to administer their own institutions. You're bringing others, now you're giving the right to decide whether the property belongs to the government or the work board, the collectors, and then another committee above them will be deciding whether the land or the property belongs. And we know already many old mosques are in danger today. Yes. Suddenly there is a PIL and people are sent, archaeologists are sent there, and they discover that it was a temple before this. And then there is hate, division, issues among the people of the country. It is happening. Don't answer it. Don't answer it. It is happening. And this bill is specifically targeting a particular community, a particular religious group, and it violates Article 14 of the Constitution, which says equality before law. And it is omitting Section 40 of the existing bill, which deals with the powers of the work board to decide whether a property is the work board property or not. So this bill is completely against the Muslims, the minorities,
and they does not believe that this country is made of people. Secular. It's a secular country. It is made of people who have different kinds of belief, different languages, different ethnicity, and different religions. This bill will destroy what our forefathers dreamt India should be. I oppose this bill. Thank you. Rajiv Ranjan ji. अध्यक्ष महोदय திமுக எம்பி கனிமொழி மக்களவையில் பேசியிருக்கிறார். வக்ஃப் சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் அகைன்ஸ்ட் த கான்ஸ்டிடியூஷன் என்று இருக்கிறார். அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது, இது நீதிக்கு எதிரானது, சிறுபான்மையினருக்கு எதிரானது, மனித உரிமைக்கு எதிரானது என்று பேசியிருக்கிறார். ஒரு ஹிந்து அமைப்பில் அறநிலையத்துறை போன்ற ஒரு கோயிலை நிர்வகிக்கும் அமைப்பில் முஸ்லிம்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களை சேர்ப்பீர்களா? அப்படி இருக்கும்போது ஒரு இஸ்லாமிய அமைப்பில் எப்படி பிற மதத்தினரை சேர்ப்பீர்கள்? இது ஜனநாயகத்திற்கே எதிரானது என்று அவர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேசியிருக்கிறார். தொடர்ந்து கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக டெல்லி தலைமைச் செய்தியாளர் கணபதி இணைகிறார். கணபதி, காரசாரமான விவாதம் இன்றைக்கு இது தொடர்பாக நடைபெறும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். முன்பாக KC வேணுகோபால் பேசியிருந்தார் காங்கிரஸ் சார்பாக. இப்போ திமுக எம்பி கனிமொழி பேசியிருக்கிறார். இருவரும் முன்வைத்த விஷயங்கள் என்னென்ன? மிகவும் முக்கியமாக அவர்கள் சொல்வது என்னவென்றால், சிறுபான்மையினர் குறிவைக்கப்படுகிறார்கள் எனவும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே மாற்றுவதற்கான முயற்சி நடைபெறுகிறது எனவும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன. அதாவது இந்தியா கூட்டணியைச் சேர்ந்த KC வேணுகோபால் முதலிலே இந்த எதிர்ப்பை முதலில் பதிவு செய்தார். அதன் பிறகு திரிணாமுல் காங்கிரஸ், பின்னர் கனிமொழி ஆகியோரும் தங்களுடைய கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். கனிமொழி தன்னுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்யும் போது பல முறை நாம் ஒரு இடத்திலே மசூதி இருக்கிறது என்றால் அதற்கு முன்பாக அங்கு கோயில் இருந்தது என்றெல்லாம் பிரச்சனைகள் வருவதையெல்லாம் பார்க்கிறோம். தற்போது இது போன்ற திருத்தங்கள் கொண்டு வருவதன் மூலமாக மேலும் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும் என குறிப்பிட்டார். இப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளை அரசு கைவிட வேண்டும் என இந்த மசோதாவின் அறிமுகத்தை கடுமையாக அவர் எதிர்ப்பதாக தனது உரையிலே குறிப்பிட்டார். தற்போது ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியைச் சேர்ந்த ராஜீவ் ரஞ்சன் என்கிற லல்லன் சிங் பேசி வருகிறார். இவருடைய கட்சி மதச்சார்பற்ற முறையிலே பல்வேறு நடைமுறைகளிலே பின்பற்றி தனது நிலைப்பாட்டை வலியுறுத்தி வந்தது என எதிர்க்கட்சிகள் குறிப்பிட்டு வரும் சமயத்தில் தற்போது அரசின் ஒரு அங்கமாக உள்ள ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவாக பேசி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. நிதிஷ்குமார் தலைமையிலே செயல்படும் பீகார் அரசை நடத்தி வரும் இந்த கட்சி இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்குமா என்ற ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தது. தெலுங்கு தேசம் மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் எப்படி இந்த மசோதாவை ஆதரிப்பார்கள் எனவும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட சூழலிலே தற்போது ராஜீவ் ரஞ்சன் தற்போது இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார். ஆகவே கூட்டணி கட்சியின் முக்கிய ஆதரவு பாரதிய ஜனதா கட்சி கிடைத்திருக்கிறது. KC வேணுகோபால் பேசும்போது ஹரியானா மற்றும் மகாராஷ்டிரா தேர்தல்களை மனதில் கொண்டு அரசு இத்தகைய திருத்தத்தை கொண்டு வருகிறது என குறிப்பிட்டார். ஆகவே பல்வேறு அரசியல் காரணங்களை குறிப்பிட்டு எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையிலே இன்னும் சற்று நேரத்திலே கிரண் ரிஜிஜு மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த பலரும் இந்த சட்டத்துக்கு ஏன் இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது என தெரிவித்து ஆதரவு அளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகவே இந்த மசோதா இன்று தாக்கலாகி பின்னர் விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கலாம். இதற்கான முக்கிய முடிவுகளை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா விரைவில் எடுக்க இருக்கிறார். கணபதி, இது குறிப்பாக பீகார் மற்றும் ஆந்திர எம்பிக்களுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கிறது? இந்த சட்ட திருத்தத்திற்கு ஆதரவா எதிர்ப்பா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. அது குறித்து இப்ப நீங்க பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க. ஆந்திர எம்பிக்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன? யாராவது இதுவரை பேசி இருக்கிறார்களா? அவர்கள் இதற்கு ஆதரவு அளிக்கிறார்களா, எதிர்த்து நிற்கிறார்களா? தெலுங்கானாவை சேர்ந்த ஒவைசி இந்த மசோதாவுக்கு ஏற்கனவே கடந்த சில நாட்களாகவே கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார். ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தை பொறுத்தவரை தெலுங்கு தேசம் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் எவரும் இதுவரை பேசவில்லை. அவர்கள் பேசும்போது தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் நிலைப்பாடு என்ன, சந்திரபாபு நாயுடுவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது தெரிய வரும். ஆனால் இந்த மசோதாவை இன்று அறிமுகத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்பாகவே பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர்கள் தெலுங்கு தேசம் மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளதாக நமக்கு முக்கிய தலைவர்கள், மூத்த தலைவர்கள் தகவல் அளித்துள்ளனர். ஆகவே அவர்களுடைய ஆதரவு நிச்சயம் என்கிற நம்பிக்கையில்தான் அரசு இந்த சர்ச்சைக்குரிய மசோதாவுடன் களமிறங்கி இருக்கிறது. இந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடர் முடிவுக்கு வரும் நிலையிலே பட்ஜெட் தொடர்பான பெரும்பாலான பணிகள் முடிவடைந்து விட்டன. அத்தகைய சூழலில் தான் இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.
இதை எதிர்த்து எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை பதிவு செய்வது மட்டுமல்லாமல் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்த பின்னர் வெளிநடப்பு செய்வதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது என இந்தியா கூட்டணியை சேர்ந்த தலைவர்கள் புதிய தலைமுறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். இன்று காலையிலே ராகுல் காந்தி தலைமையிலே காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதிலும் இது தொடர்பான ஆலோசனை நடந்திருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே விரைவிலே அடுத்தடுத்து மிகப்பெரிய அரசியல் சர்ச்சையாக வக்ஃப் சட்டத்தில் திருத்தம் என்கிற இந்த விவகாரம் அடுத்த நாட்களில் தொடரும் என எதிர்பார்க்கலாம். தற்போது கிரண் ரிஜிஜு இந்த மசோதா தொடர்பாக மக்களவையிலே பேசுகிறார். நிச்சயமாக ஒரு மிக முக்கியமான சட்ட திருத்த மசோதா இன்றைக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதன் முதல் பகுதியில் இருக்கிறோம். இன்னும் ஒரு சில நாட்களுக்கு இது தொடரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். தற்போதைய விவரங்களுக்கு நன்றி கணபதி. நீங்க இணைப்பிலே தொடருங்க. पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा में हो चुके हैं. देखिए माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट देखिए, ये बिल सभी मान्य सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है. मैं तारीख सही बताता हूँ, अभी आपको 1 मिनट में तारीख सही बताता हूँ. सर्कुलेट किया, 1 मिनट मेरी बात सुने. सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने 1 मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ. ये सब आप बिजनेस एडवाइजरी सब दल के नेता थे. श्रीमती सुप्रिया सिंह